अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 130। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। कुरान की दासी गण शमेर आयतुने दी और अहादीस दासी शते चे आगे न दा मालूमीगी चे रब्बुल आलमीन इंसान ला सजा वर्कई नो हाला दला सजा मिलावीगी चे दे पखपल ज़ान बाने पूई चे मा गलतियां ने कड़ी दी गुनाहों में कड़ी इंसान ता पागी आज़ाब को वक्त के दा एहसास हुई चे अल्लाह द तरफ ना पमा दा आज़ाब राले दा सजा राला नो पदी वजह बानी चे जो गुनाहगार या जो मुजरिम है गुनाहों में कड़ी गलतियां में कड़ी यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन असे इंसान न रानी हुई चलम चे कौमुन तबाशी दागी द जुल्म द वजना हलाकशी दी और तबाशी दी उदा कुरान और सुन्नत दा दीद पार दे चे खबरदारे दे चे इंसान दागे कारून नजान बच की चे दागे पहुंचा आजाब व इंसान बाने राजी अल्लाह तरफ न दाए खबरदारे इत्तला दा मखिब अल्लाह पैगम्बरान अलीगल उस पैगम्बर आखिरी पैगम्बर दुनिया तरागले वो अव्वल पैगम्बर न राजी नो कुरान तर क़यामत पूरे दे और दा कुरान और दा अहादीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुंग तो उलमा बयानी और दागी पर जरिया बाने मुंगा देना खबर शू चिकम दा से अमलून दी कि दागी पहुंचा आज़ाब द दुनिया और द आखिरत पे इंसान बाने राजी लका शिर्क द वजह आज़ाब राजी कुफर द वजह आज़ाब राजी जुल्म द वजह आज़ाब राजी मुनाफकत द वजना आज़ाब राजी पैगम्बरान पूरे और उलमा औलिया पूरे टोकी कुल दी वजना आज़ाब राजी और बेहया द वजना आज़ाब राजी द सुद द वजना आज़ाब राजी मुदा से ढेर आमाल दी चे इंसान तक खुदलिशी दी और नतीजा और तुम बयान शेदा लेकिन नाप तोल की कमे कवल अरे द वजह द शुएब अलैहिस्सलाम कौम तबाश बदफिलियानी कवल द लूत अलैहिस्सलाम कौम तबाश दस टूल अल्लाह अमली नमूनीम जिक्र करी मुदी सरा इंसान चे अकल लरी अगर आबेदार शी और द गुनाह ना और द जुर्म ना जान बच मुदी आयतुनु के यहूद ता असल के दा तालीमात दी चितासु दावाई चमुंद इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तरीक़ा रवानी नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को स्तास पर तरीक़ा ना दाता से सकोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगन को नसराया हुई चमुंगा दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तरीक़ा नो कुरान दा बयानी तासु से सकोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग कारून न कोल द मक्की मुशरिकान हुई चमुंद इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तरीक़ा और रब्बुल आलमीन फरमाई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिरक न कहो अगर खुद अल्लाह कोर जोड़ करो द अल्लाह द इबादत द पारे जोड़ करो और तासु द अल्लाह पर कोर के शिरक शुरू को तासु तो मालूम अदा द मक्की मुशरिकानों पर खाना काबा क्यों बुता निकली ताकु नबी अलैहिस्सलाम से ब्याह कला द मदीने न वापस राले और लग जरा साहबे किराम और सरऊ नुमा खाना काबा की दन न सुमरा 300 शपेत बुतान ची खुदलशी और टोल लरे मात कल और लरे कर मुदल अल्लाह रब्बुल आलमीन यो तालीम और कई कम सड़े चे कमकल न दे नागा पदीन रवान
حکم سړی چې هغه کمکل دی ځان یې کمکل کړی دی نو هغه د دین نه لرې لرې کېږي. کوم سړی چې په ځان باندې هغه مین دی، کوم سړی چې د ځان فایده ګوري هغه به د دین نه نه لرې کېږي. خو چې کوم سړی په خپل ځان په ګټه او تاوان نه دی خیر د وی تباه دې شم نو هغه سړی د دین نه لرې کېږي. نو دې آیت کې الله رب العالمین دا مسله ذکر کړي ومن يرغب عن ملة ابراهیم او برغبت نکي د دین د ابراهیم علیه السلام نام الا من صفح نفسه مگر هغه څوک چې کمکل کو خپل ځان. دا غټ کمکل توب دی چې انسان ته لکه ګوره الله رب العالمین دا انسانان د خپل ځان لپاره پیدا کړی دي. انسان ته فائدہ هم په سکون هم په الله سره ملاوي دی شي بل څه سره نشي ملاوي. لکه یو شی چې د څه کار د پاره یې کنه نو پاره کې صحیح استعمال دی شي. اسی مثال لپاره لکه اوس دا گاڑی دی بسونه دی مسجد دی موټر دی دا د سړکونو لپاره کته وای چیرې دا په وګو کې روان کما نو څه بشي تباہ بشي. نو انسانان د الله د پاره دي کله الله نه علاوه دی بل څه کې لګیا کیږي د الله د حکمونو د الله د دین نه علاوه بل څه کې لګیا کیږي نو داسې به تباہ کیږي لکه څنګه چې دا گاڑی په سمندر کې یا په سیند کې تباہ کیږي. ځان تباہ کول د الله د دین نه اړېدل ځان تباہ کول د ځان تباہی ده. ومن يرغب عن ملة ابراهیم او مخناړي د دین د ابراهیم علیه السلام نا الا من صفح نفسه مگر هغه څوک چې کمکل کو خپل ځان مگر هغه څوک چې تاوانی کو خپل ځان یا لیونه کړی د خپل ځان. ولی د ابراهیم علیه السلام دین خو ډیر ښایسته محبوب دین دی. ګوره په دنیا کې خلق د حق په تلاش کې چیرې موږ ته حق معلوم شي چې حق څه شی دی د انسان نجات به څنګه کیږي د هغې دپاره کله به غرونو ته تلل کله به صحراګانو ته تلل او کله په شاړو او بیابانونو کې کله به غارونو کې دننه هغه اوسېدل او سوچ او فکر به یې کوه غور به یې کوه چې په څه طریقه سکون به ملاویږي او اصل لاره څه ده اصل لاره هغه څه ده. دا گوتم بدھ دا راهبان صوفیان سادوان دا مختلف خلق دا هم د حق په تلاش کې ګرځېدل سکون په تلاش کې ګرځېدل. نو چې الله رب العالمین تعالی په آسان باندې درکړي او بیا هم ته پرېږدي نو د دې نه غټ کمګلتوب بل نشته. وعلیکم السلام. الله کتاب را لېږلی دی او په کتاب کې الله رب العالمین حق بیان کړی الحق من ربک د قرآن یو نوم دی الحق دا حق دی ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق دا حق دی او د دین سوا چې صحیح یا باطل د قرآن خلاف چې صحیح هغه باطل قرآن حق دی د قرآن خلاف چې صحیح هغه باطل. ولقد استفیناه فی الدنیا او یقینا مونږه غوړه کړو دی په دنیا کې وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او یقینا دې با په آخرت کې خامخا د نیکانو یې کامیاب نه وي. یعنی ابراهیم علیه السلام صالح دنیا کې الله غوړه کړو آخرت کې الله غوړه کړو. نو کوم چې مؤمنان دي سوره الممتحنه کې راغلي دي لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه یقینا تاسو لپاره د ابراهیم علیه السلام او داغه په صحابه کې بهترینا نمونه پرته ده. صحابه د ابراهیم علیه السلام هغه زمونږ لپاره نمونه ده. ابراهیم علیه السلام زمونږ لپاره نمونه د تابعدارۍ ده. څنګه چې الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایلی دي چې هغه ستاسو لپاره اسوه حسنه ده ښایسته نمونه ده. دغسې ابراهیم علیه السلام او دغه صحابه نبی علیه السلام او دغه صحابه دا ټول موږ لپاره نمونه د تابعدارۍ ده. نمونه د تابعدارۍ څنګه یعنی هغه چې څنګه زندگی تیر کړ دا کدا سي زندگی او تیر کړلا تاسو به کامیاب شئ. تاسو به د الله محبوبان شئ د الله د خوښي بشئ.
تاسو ته هم سکون د زړه ملاو شي څنګه چې الله هغې له ورکړو تاسو نه به هم الله رضا شي څنګه چې الله د هغې نه رضا شي د دې مقصد دی الله رب العالمین دې مال او تاسو لا توفیق راکړي چې په طریقه د ابراهیم علیه السلام په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې د صحابه کرامو په طریقه باندې خپل ژوندۍ هغه تیرو ګوره د دنیا د پر خلق ځانونه کړي سخت تیری ما تاسو ته د راهبانو مثال ذکر کو او دې راهبانو چې کوم ځانونه ستړي کړي دي په میاشتو په کلونو کله کله یو راهب وي چې زه به چا سره خبرې نه کوم په کلونو باندې به خبره نه کوله جبه به وا جبه به چلېدا خو لیکن خبرې به نه کولې ځان به چاړه کله به داسې غارونو کې اوسېدل چې هغې کې به ودرېدی نه شول صحیح به سملاستی نه شو واړه ځایونه بس ځان له به یې سزا ورکړو خوراک به یې پرېښوده څښاک به یې پرېښوده تر دې چې بعضې به داسې ځایونو کې اوسېدل چې دا مختلف حشرات کیړې مکوړې دا به پرې ګرځېدل او چیچل به یې بیماری به ورته ولګېدې چینجي به پکې کېدل دا ولې د دنیا یو ذهن یې جوړ کړی چې ګنې دا یو ښه لاره ده د دنیا یو کتاب ما پڑھو اسٹوری آف سیویلائزیشن ویل ډیورنټ هغه یو کتاب دی 11 جلد کې کتاب لیکلی د روم او د فارس د دې به جګړې کېدلې رومیان او د ایران فارس د ایران جوړ نوم دی د دې به جګړې چلېدلې څنګه چې د یونانیانو د دې به آپس کې جګړې چلېدلې د روم بادشاه د هغې جولیان حمله وکړله په ایران باندې او د ایران بادشاه نوم شاپور و په هغه وخت کله چې حمله وکړله او د ایرانیانو ته پته ولګېدله چې بس مونږ راګیر شو او اوس به مونږ مغلوب بشو زمونږ ملک به قبضه شي نو بادشاه ولګېد خپل کسانو وزیرانو کې 2 کسانو ته ویې تاسو به قرباني ورکوئ کوم چې مشهور په هغې کې چې دا د ایران د فوج کسان څنګه قرباني وایي تاسو نه زه پوزې کټ کوم پوزې دنه کټ کوم او بیا به تاسو لاړ شئ د روم بادشاه څخه او هغه ته به زما خلاف خبرې وکړئ چې هغه ډېر ظالم سړی دی او ګوره مونږ یې پوزې کټ کړي دي او مونږ تاسو سره ملګري کېږو نو هغه اعتماد به حاصل کړي او په طریقه باندې صحرا کې پلاني ځای ته به بوځئ چې هلته کې راګیر شي فوج راګیر شي اوبه به نه وي خوراک څښاک به نه وي چې هلته کې هلاک شي هغې داسې کار وکړه لاړل هغې څخه هغه په اعتماد وکړو او دوی په چل ول اخ کې خطرناک دلدل ته بوتلل په هغې کې فوج راګیر شو یعنی د دنیا دپاره څومره غټ تکلیف وي برداشت نو د الله دپاره یو انسان د غیرت وکړي د الله دپاره د انسان تکلیف برداشت کړي د الله دین د زده کړې دپاره لږ محنت ګوره الحمدلله جماعت کې پنکې لګېدلې وي او بجلی په هغې کې د قرآن او د حدیث د زده کړې هېڅ تکلیف نن سبا نشته دی سفر یې پکې نشته دی معمولي بس تلل دي او لږ کېناستل دي نو کوشش پکار وي چې د الله دین هغه انسان زده کړي دا روجې نه وي نفلي روجې شول نفلي منځونه شول فرض خو به خامخا کوي ورسره نفل عبادات هم پکار زکات انسان خامخا ورکوي ورسره نفلي صدقې هغه هم ورکول پکار دنیا کې تاسو ګورئ دا کرسچنان عیسایان دي او دا اکثر د دې عیسایانو NGOs په دنیا کې د ټول نه زیات دوی دا وایي چې د مخلوق خدمت کول دا ډېر ثواب لري هغوی خرچې کوي د خلکو لپاره نو موږ مسلمانان زموږ خوا کې به ګاونډي وږې تږی پریشان زموږ خپلوانو کې به یو کس پریشان او بس پروا نشته دی بې حسي ده دا سخت چې دی نو هغه د زړه سختوالی دی چې په موږ باندې راغلی دی دې نه ځان ساتل پکار دی نو خپل کوشش کول دا ضروري دي اذ قال له ربه اسلم کله چې او فرمایل د رب دده اسلم ځان اوس پاره الله ته تابعدار شه قال وی اسلمت لرب العالمین ما ځان سپارل دی رب العالمین ته زه خو همیشه تابعدار د رب العالمین یم دا ابراهیم علیه السلام صفت الله بیانې چې بس د الله حکمونو ته غاړه ایښې وه چې الله پاک به ورته څه وي نو هغه به یې کول تاسو وګورئ که نه الله پاک ورته زوی د حلال که بس روان شي
الله پاک ورته وی چې په دې شاړه کې د ماشوم بچي او خزه پریږي د بس پری خدل الله پاک ورته دا علاقه پری د شام پری د بل ملک ته لاړ با بس د الله حکمونو پسې روانو چې الله طرف نه ورته څه حکم کېدا نو اصل اسلام دا د اسلام وی دیتا غاړه کې خدل الله تزان اوس بریا الله استایم چې څه حکم کوي هغه وسی وکړو غلام چې د خپل مالک خبره مانی غلام خو پرې د نن سبا ته یو کپنای کې کار کوي نو داغي په حکمونو مطابق بچلې هغه د ټیم خودلی هغه د تکار خودلی بس اخ کا ټیم باندې بچلې اخ کی کار باندې بچلې نور څه کې ګوت نه چولې دا څنګه دا کپنای نه دی وباس کار د ختمي نو چې الله رب العالمین زموږ خالق دی هغه زموږ مالک دی هغه رازق دی مرګ او جون زموږ د الله په اختیار کې دی الله ته په پیچ کیږي الله ای دنیا ته را لېږلی نو بیا پکار ده چې د الله د حکمونو مطابق مونږ زندگی تیرو واقعي د الله غلامي وکړو واقعي د الله بندگی وکړو الله پاک چې څنګه غواړي داسې زندگی تیرو او د الله نه توفیق غوښتل پکار دي د الله په توفیق سره هغه داسې کیږي اتشتمه سپاره کې آخري صورت هغه مانل لستو پاره کې یا تفسیر ده نو مفسرین لیکلي دي وې سلف صالحین او با یو بل توی چې ما سره په نیکه کې ملګرتیا کوو یعنی خپل کور کې به دا خبره کوله چې کله ما ویني چې زه یو کار د الله او د الله د رسول د خلاف کوم نو ما ته خبرداري راکوي چې دا کار دې صحیح نه او چې تاسو خلاف رواني نو زه به تاسو ته وایم نو ګوره دا یو مسله ده یو طریقه ده کله چې ټول ملګری او کله چې د ټول د کور خلک یو بل سره په دیندارۍ کې مرسته کوي ملګرتیا کوي نو هغه سړی به دینداري او کورنۍ به دینداري هغه خلک به دینداري کار به رواني تاسو ګورئ مثال تاسو پنځل شل ملګری که یو بل سره د دین په کار کې تعاون نه کوئ نو هیڅ پنه کېږي که لږ یو بل سره تاسو ملاتړ شروع کړو لږ یو بل تپوس پوښتنه او شروع کړله هلکه ته ولې نه راځې تا ته څه مسله ده د یو بل سره هغه مدد شروع کړو نو ته بیا ګوره چې دا کار د دین څومره سیوا کېږي هر ځای کې دا یوازې دلته خبره نه کوم ټول ځایونو کې کله چې د یو بل سره مرسته وي د یو بل سره تعاون وي نو کار د دین هغه رواني دینداري سیوا کېږي ښه ملګري وي نو ښه به جوړ شي که خراب ملګري نو خراب به شي دا خو مسله ده او دا دین اسلام دا کلمه د توحید لا اله الا الله دا عقیده د توحید دا دومره بهترینه عقیده ده چې کله پیغمبران به مړه کېدل او بچي به وو نو خپل بچي به راجمع کړل او هغې ته به وصیت کو چې غوره زما د مرګ نه بعد به هم دغه د یو الله عبادت کوئ څنګه چې زما زندګۍ کې تاسو د الله عبادت ابراهیم علیہ السلام هم دا وصیت کړو خپل بچو ته او بیا اسحاق علیہ السلام هم کړو یعقوب علیہ السلام هم کړو اسماعیل علیہ السلام هم کړو ټول پیغمبرانو دا وصیت کړ دلته الله رب العالمین خاص کر د یعقوب علیہ السلام ذکر کوي چې د یعقوب علیہ السلام نسل چې هغه ته بنی اسرائیل دي او بنی اسرائیلو شرکیات هغه جوړ شرکی عقیده پیدا کړې وي او دا به وی چې دا د یعقوب علیہ السلام په طریقه باندې موږ روان ډیر ځله خلک داسي هغه کوي شرک او نوم چې هغه د اولیاء او اخلي چې موږ ورسره مینه دا هغه داسي وي هغه نه دي علما او چرته د شرک خبره نه کوي تاسو مشرکان شي پیغمبرانو چرته خلکو ته نه دی وی چې مشرکان شي ټول د توحید خبره کوي ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب او وصیت کړو په دې سره ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته او يعقوب عليه السلام خپل زامنو ته سو وصیت کړو یا بني اے زما بچو ان الله اصطفى لكم الدين یقینا الله غوړه کړی تاسو لپاره دین یعنی د الله د خوښ دین چې دی هغه اسلام تاسو خوش قسمت یې چې الله دل توفیق درکړي ما تاسو وی کنه د دنیا کې غټ غټ ساينسدانان پراته دي دنیا کې یعنی غټ غټ دولتمن خلک پراته دي دنیا دولت دي یو بلډینګ کې 2000 1500 1800 کمرې دي
داسې مالدار خلک دنیا کې پراته دي او مشرکان نه دي مسلمانان. او الله رب العالمین موږ تاسو له توفیق راکړو. دا څومره یو لوی نعمت دی. نو پیغمبرانو به خپل بچو ته وایي چې الله تاسو غوره کړي، اسلام یې دله درکړی، د اسلام نعمت یې دله درکړی دی، نو تر مرګه پورې په دې به قایم یې، د دې نه به خوځئ نه، په دې اسلام به ولاړ یې، په دې اسلام باندې به کلک یې. یا بنیا اے زما بچو، ان الله اصطفى، یقینا الله غوره کړی دی، لکم الدین، استاسو دپاره دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نو مرګ دې رانشي تاسو لرا مگر په داسې حال کې تاسو مسلمانان یې. دا دومره بهترینه جمله ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په هر خطبه کې دا ویل. هغه آیت چې ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنانو د الله نه صحیح ویریږئ، صحیح ویریږئ، صحیح صحیح رضی الله زما استاد په زړونو کې پیدا کی. یہ صرف د جبه خبر نه واقعي ځل کې یاره پیدا شي. وای مرګ درانه شي تاسو لرا مگر په داسې حال چې مسلمانان یې، د اسلام په عملونو کې لګیا یې، د مرګ خو چاته پته نه لګي. که څه ټیم مرګ رالی نو چې عقیده دې د اسلام ایمان درکې وي چې دنیا نه ناکامه لاړ نشي. اوس بیا جواب کوي یهودو ته چې تاسو د دې شرک نسبت کوئ یعقوب علیه السلام ته، او د یعقوب علیه السلام نوم اخلئ چې موږ د هغې تابعدار یو، اسحاق علیه السلام نوم اخلئ، د ابراهیم علیه السلام نوم اخلئ، اسماعیل علیه السلام نوم اخلئ. نو آیا تاسو موجود وئ کله چې هغې وصیت کو، مرګ ورته رانږدې شو، وصیت یې کو خپل بچو ته، تاسو خو نه وئ هغه وخت؟ الله پاک ته علم دی چې هغې څه ویلو، نو الله پاک بیان کړی چې هغې څه ویلو. هغې د اسلام خبره کړې وه، هغې د یهودیت خبره نه وه کړې، هغې د نصرانیت خبره نه وه کړې، هغې د شرک او کفر خبره نه وه کړې. ام کنتم شهداء، آیا وی تاسو حاضر موجود، اذ حضر یعقوب الموت، کله چې رانږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ. د پیغمبرانو د یو کوالټي وه، یو سپیشل خصوصیت یو چې پیغمبرانو له مرګ راته نو مخکې به ورته الله رب العالمین خبر ورکړ، ملائک به ورسره رالل او ورته به یې ووایي چې دنیا کې پاتې کېدل غواړې که آخرت ته تلل غواړې، وخت به ورته کوه چې ته به مړ کېږې. اوس دا د هغې خصوصیت. نو چې کله یعقوب علیه السلام ته پته ولګېدله مړ کېږې به، زامن بچی راجمع کړل، هغې ته یې وصیت وکړ. اذ قال لبني، کله چې وی خپلو بچو ته. د وصیت باره کې موږ دپاره هم حکم شته، وروستو دویمه سپاره کې راځي چې موږ به خپل بچو ته مور او پلار او که ژوندي وي هغې ته لکه انسان دی پته ورته ولګي چې یاره مړ کېږم، کله زخمونو د وجې، کله اکسیډنټ د وجې، کله ناکاره بیمارۍ د وجې، کله د عمر یو داسې کیفیت د بعضې خلک وایي چې یاره نن سبا کې مړ کېږم، نو وصیت به کوي. او که روغ رمټ هم به وصیت کوي، او وصیت دا چې لکه زما باندې غیر شرعي کارونه ونه کوي، چغې واویلې دې ونه شي، او میراث په صحیح طریقه باندې تقسیم کوي، څوک محرومه نه کوي، قبر راله پوخ نه کوي وغیره وغیره. دا ټول وصیت کې هغه راځي. په ما باندې پلاني پلاني خرجي دي دا ادا کوي، دا ټول خبرې دي. نو ورسره د دین خبره کول، د توحید او سنت خبره کول خپل بچو ته چې خپل مونځ او اودس به بیا هم کوئ، زه مړم شمه بیا به هم لمونځ کوئ، بیا به هم په مونځونو قایم دي. اذ قال لبني، کله چې وی فرمایل خپلو بچو ته ما تعبدون من بعدي، تاسو به د څه عبادت کوئ رستو زمانه. بچی تابعدار بچی ولرو. قالوا هغوی وی نعبد الهک، مونږ به عبادت کو ستا د معبود، و اله آبائک، او د معبود د پلار نیکه ستا. پلار نیکه څوک؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل و اسحاق علیه السلام. اله واحده، د دې ټولو یو معبود، یو الله. ابراهیم علیه السلام د الله عبادت کړي، اسماعیل علیه السلام د الله عبادت کړي، اسحاق علیه السلام د الله عبادت کړي. نو د یو الله عبادت تاسو
او ستاسو پلارونو نیکونو کړی دی مونږ هم د یو الله عبادت. بیا په دې ځای کې یو نقطه ده چې ابراهیم علیه السلام دا خو د یعقوب علیه السلام پلار، دا د یعقوب علیه السلام نیکه دی، د یعقوب علیه السلام پلار دی اسحاق علیه السلام. خو دا اسماعیل علیه السلام د یعقوب علیه السلام دا تر کې او دلته کې آبای کا کې راوسته پلارانو کو د دې وجه دا ده مخکې دینونو کې هم او اوس هم دې دین کې هم دا تر چې دی دا د پلار برابر حکم لري، لکه تر خپه کول داسي لکه پلار خپه کول، او خاله چې دا ماسی دا د مور حکم لري، ماسی په خپه کول داسي لکه مور خپه، ترونو سره زیاته کول لکه پلار سره، خاله سره ماسیګاو سره زیاته کول لکه مور سره زیاته کول. هغه وخت دا مسله ځکه هغه په پلارانو کې هغه نبی علیہ السلام وې زما د پلارانو نه هغه زما د تر پاتې شه عباس رضی الله عباس ترو او پلار یې وته مقصد دا چې نه د پلار حکم لري. ونحن له مسلمون او من خاص دغه الله ته تابعدار یو. اوس بل یو مسله ذکر کړي، يهودو کول بد عملونه کول او دا خیالو چې مونږ په دې وجه باندې خلاصيږو او کامیاب بشو چې د پیغمبرانو نسل کیو. اوس هم ډېر خلک داسې وایي مونږ وایي سیدان یو، مونږ د اولیاء نسل کیو، مونږ پیغمبر نسل کیو. په نسل کې کېدو د وجه نشي خلاصېدل. د ابراهیم علیه السلام پلارو آزر جهنمی دی، د نوح علیه السلام زویو جهنمی دی ولې مشرکو زوی. داسې نور ډېر مثالونه دي، یعنی په دې رشتو باندې یا په نسل باندې نشي خلاصېدلی، په ایمان او عمل صالح باندې به خلاصېږي. نبی علیه السلام یو ځل خپل پپوګانې او ټول خپلوان را جمع کړل او ټولو ته یې وویل د دنیا حوالې سره مانه که څه غواړئ نه وغواړئ، یعنې څه خرچه مرچه پکاري، څه پیسې پکاري، زه به در درکومه، خو آخرت کې زه تاسو له پکار نشم راتلی، زه نشم خلاصولی. یعنی که عقیده تاسو درسته نه کړله مسلمانان نه شوئ نو تاسو له پکار نه راځي. چې مسلمانان وي او ګناهګار وي نو نبي علیه السلام آخرت کې ګناهګارو دپاره سفارش کوي، چا دپاره چې الله ورته اجازت وکړي د هغې دپاره سفارش کوي. نو په دې تمه معلومه نو الله رب العالمین فرمایي دا پیغمبران چې هغه تیر شول لاړل، هغې له به الله د هغې ثوابونه ورکوي د هغې د عملونو، او ستا چې څه کړي دي تا سره به د هغې حساب کوي. تلک امتن دا یوه ډله وه قد خلت یقینا تېره شوې ده، لها ما کسبت دې دپاره هغې چې کړي، ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره هغه څه چې تاسو کړي دي، ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس به نه کېږي ستاسو نه په باره د هغه څه کې چې هغې څه عمل کوو، تاسو د هغې نه خلاص یې، هغې چې څه کړي دي الله هغې سره حساب کوي، که ښه دي که بد، تاسو سره به ستاسو حساب کېږي، خپل ځان فکر هغه وکړي. اوس د دې بلې خبرې جواب کوي، یهودیانو به خلکو ته وایي چې نجات صرف یهودیت کې دی، که یو سړی یهودي دی بس دی به خلاصېږي، او نصرانیانو وایي که سړی نصراني دی صرف دی به خلاصېږي. د دې د تاریخ چې تاسو وګورئ نو یهودو او نصاراو په آپس کې ډېر زیات جنګونه کړي، تر دې چې د یهودو به رومیان را پاسول، رومیان یعنی رومیان عام مشرکان خلق، او روم والا به را پاسول او د دې نصرانیانو خلاف چا به چې عیسی علیه السلام منه د هغې خلاف به را پاسول او په هغې باندې د هغې په ذریعه به ولا سزاګانې ورکړي. دا پیسې او دا چیزونه دا دومره خطرناک دي، یعنی دا ورته پته وه چې مونږ تورات والی او دا عیسایان چې دا انجیل والا دي، انجیل مونږ نه منو، خو دوی سره خو تورات دی، تورات خو مني که نه، مونږ پیغمبران منو دی مني، آخرت منو دی مني، ولیکن د هغې باوجود چونکې فرقې جدا دي نو د بل قوم خلک به یې پرې راپورته کول چې دوی ته سزا دي راشي. لکه مسلمانانو تاریخ کې هم ډېر ځله دا شوي دي، نو مسلمانانو کې دوه غټې ډلې جوړې شولې دي تاریخ کې،
یو ډله به د بلې ډلې نه انتقام اخیستو دپاره کافران به یې راوستل په هغې ملک باندې د څه دپاره چې دوی له سزا ورکړي. دا تاریخ کې شوي. نبی علیه السلام بالکل رښتیا وینا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې تاسو به د مخکینو خلکو په طریقو روان شئ، هغوی چې څه کول تاسو به هم هغه کوئ. اوس هم دغه چل دی. یو سړی یو مسلمان به لګي بل مسلمان له سزا ورکوي د کافر په لاس. ولې ده سره څه اختلاف دی؟ نو په کافر باندې وحي ولې آپس کې اختلاف دی؟ ډېر غټ مصیبت دی او غټ عذاب دی چې خلک باغې کې مبتلا وي. والله رب العالمین فرمایي په یهودیت نشي خلاصېدلی، په نصرانیت نشي خلاصېدلی. اصل خلاصې چې په اسلام کې په توحید کې. وقالو كونوا هودا او نصارا، او وایي دی چې شئ یهودیان یا نصرانیان، تهتدوا تاسو به په هدایت شئ. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، تو وایه چې بلکې مونږ خو تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه پوخ موحدو یکسو صحیح مسلمان. وما کان من المشرکین، او یهودیانو یهودیم نو، نصرانیانو نصرانیم نو، مشرکانو دا واوري چې مشرکم نو ابراهیم علیه السلام، بلکې هغه پوخ موحدو مسلمانو په اسلام باندې وو. نو څنګه چې دا خبره یهود نصاراو دپاره هم ده، دا خبره مونږ دپاره هم ده چې مونږ په اسلام باندې مونږ ته کامیابي هله حاصلېږي چې کله زمونږ زنکدن شروع کېږي او تر زنکدنه پورې مونږ په اسلام باندې یو نو هله به کامیابي. که د زنکدن نه مخکې مونږ یو منټ مخکې هم د اسلام نه واړېدو نو کار خراب. نو ځکه الله رب العالمین فرمایي فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرګ دې تاسو له را نشي مګر په داسې حال کې مسلمانان دي. تر مرګه پورې اسلام دا ضروري دی. نو دې دپاره د الله نه ډېرې ډېرې دعاګانې غوښتل پکار. الله رب العالمین دې زموږ آخره خاتمه په ایمان او اسلام باندې نصیب. اقول قولي هذا.